You say my name like it belongs, a quiet truth inside your songs. No need for spark, no grand parade, just peace in what we've softly made. The world still spins, but I don't care. Your voice is home, it keeps me there through every noise, through every flame. You hold my heart when you hold my name. No more chasing what's already mine. I find my calm in your design. Hold my name like a melody, let it rest where the heart should be. No need to shout, no need to show. You love me quiet and I know. Hold my name and stay the same. I'm whole again when you hold my name. You see the things I try to hide, the tender flaws I keep inside. But you don't flinch, you never run. You meet the dark and call it sun. You take the cracks, you make them art. You draw your warmth across my heart. No grand escape, no fancy frame, just truth alive when you hold my name. I've tried to earn, I've tried to prove, but love is simple when it's you. Hold my name like a melody, let it rest where the heart should be. No need to shine, no need to show. You make it real and I just know. Hold my name and stay the same. I'm safe again when you hold my name. Maybe love is made of grace, of staying still, of giving space. You say so much in quiet tones and teach me how to feel at home. No louder words could mean the same as when you breathe and hold my name. If the night grows cold and long, your voice will be my steady song. No need for stars, no need for flame. Just stay, just breathe in and hold my name. The clock is slow, the night is thin. Your shadow folds where dreams begin. The air is soft, the lights are low, and silence hums, it starts to grow. You trace the rim of your half-filled glass. Our laughter fades, the moments pass. No words can change the things we know, but hearts still beg to take it slow. The city sleeps, the world feels small. The rain outside begins to fall. You glance away, I catch my breath. That gentle lay, the quiet death. You say it's late, I should be gone, but something trembles in your tone. I reach for you, my hand unsure. Your eyes
say stay a little more. The night forgives what days reveal. The truth can wait for wounds to heal. Let's not decide what's wrong or right. Just stay with me just for tonight. 아, 들리시나요? 마이크 연결이 안 됐었네. 아, 아. 오케이. 다 들리고. 시그마님, 쇼타8님. 이름 외워버렸다. 두 분 맨날 오시네. 일단 여러분, 오늘은 제가 주로 쓰는 일단 차트 기법을 좀 설명을 드릴 거고요. 그리고 뒤에 시황도 좀 공유를 드리도록 하겠습니다. 네, 시그마님 외웠어요. 1599님. 감사합니다. 근데 이거 진짜 꿀이긴 해요. 강의가. 잠시만요. 네, 여러분 혹시 RSI랑 스토캐스틱 지표 쓰는 분들 계세요? 보조 지표 중에? 아, 쓴다고? 다시 보기요? 모르겠어요. 아, RSI만 쓴다고요? 근데 저 RSI보다 스토캐스틱을 많이 쓰긴 해요. 어, 활용을 잘 못하신다고? 제가 오늘 한 10분에서 15분 만에 10분에서 15분 동안 RSI랑 스토캐스틱을 좀 알려드릴 건데 제가 핵심 꿀팁만 좀 공유를 드리도록 하겠습니다. 자, 보시면 잠시만요. 둘 다 쓴다고? 자, 일단 여러분 제가 스토캐스틱이랑 RSI에 대해서 오늘 말씀을 드릴 거거든요. 근데 이 지표 두 개를 소개 드리기 앞서서 좀 중요한 게 보조 지표를 너무 막 또 맹신을 하면 안 돼요. 그래서 이 지표만 딱 보고 지표 하나만 보고 여기서 사야지 여기서 팔아야지 막 이렇게 단독으로 막 매매 근거를 삼으시면 안 되고요. 이제 내가 기존에 갖고 있던 매수 혹은 매도 근거에 플러스 알파로 근거를 하나 더 얻는 용도로 보시면 됩니다. 그래야 이제 보조 지표가 진짜 힘을 발휘하거든요. 이제 보조 지표를 맹신을 하면 안 되는 이유는 결국에는 보조 지표가 이 캔들을 이용해서 만드는 가공해서 만드는 지표들이잖아요. 그래서 결국에 제일 중요한 거는 캔들이고요. 그 다음에 중요한 게 보조 지표다 라는 걸 일단 좀 명심을 하셔야 됩니다. 그래서 오늘 일단 이 시간에 제가 갑자기 왜 라이브를 키게 됐냐, 오늘 이 시간에는 스토캐스틱이랑 RSI가 개념이 뭔지 좀 간단하게 보고 사람들이 기본적으로 어떻게 활용하는지에 대해서 간략하게 말씀을 드릴 거고요. 근데 저는 일반적으로 사람들이 쓰는 방식으로 그 지표들을 안 쓰거든요. 그래서 제가 어떻게 쓰는지도 말씀을 드리고, 최근에 제가 이제 코스피 하락장이랑 약간의 반등장 그걸 맞췄던 것도 이 보조 지표들을 통해서 맞춘 거거든요. 그래서 제가 실제로 활용하는 방법에 대해서 세 가지 단계로 좀 알려드리겠습니다. 자, 일단은 스토캐스틱이 뭔지부터 말씀을 드릴게요. 스토캐스틱 간단한 개념부터 말씀을 드리면 사실 뭐 이해를 하실 수도 있고 못 하실 수도 있는데 이 정도 개념이다 라고만 아시면 돼요. 그러니까 스토캐스틱은 뭐냐면 일정 기간 동안 가격 변동폭이 있잖아요. 그렇죠? 일정 기간 동안 가격이 움직이죠. 그때 최고가랑 최저가를 도출해내서 현재 가격이 이 최고가랑 최저가 중에 어느 위치에 있는지를 백분율로 나타내주는 지표입니다. 이해되시나요? 그래서 이 백분율 지표가 위로 올라갔다는 뜻은 이 최고가에 가까워졌다는 뜻이고, 현재 주가가
백분율이 내려가고 있다는 뜻은 현재 주가가 최저가에 가까워지고 있다는 뜻이겠죠. 뭐 이 정도 개념만 일단 알아가시면 돼요. 그러니까 지표가 올라가고 있는 거는 비싸지고 있다. 지표가 내려가고 있는 거는 싸지고 있다. 라고 해석을 하시면 되고요. 그리고 트레이딩뷰에 추가를 어떻게 하냐면 이 지표를 누르고 STO라고 쳐요. 그러면 기술적 지표에 스토캐스틱이라고 뜹니다. 그럼 이거를 별표로 누르면 즐겨찾기가 되고 딱 추가를 하면 아래와 같은 지표가 뜰 거예요. 그리고 이거 다시 보기 남겨드릴게요. 이 지표를 더블 클릭을 하면 수치를 바꿀 수가 있거든요. 이 파란 선 지표를 더블 클릭하면 수치를 바꿀 수가 있습니다. 그리고 인풋으로 가서 지금 %K 길이가 14로 돼 있잖아요. 이 14라는 게 뭔 뜻이냐면 캔들 14개를 이용해서 보조지표를 만들겠다는 뜻이에요. 근데 14개로 하면 사실 단기 트레이딩 할 때는 좀 부적합하거든요. 14개면 14봉이면 보통 2주가 넘어가니까. 그래서 저는 5, 3, 3으로 씁니다. 그럼 이게 %K를 5라고 한다는 거는 캔들 5개로 5개만 보면서 이 지표를 쓰겠다라는 의미입니다. 결국엔 단기 트레이딩에 적합한 거죠. 그래서 여러분들도 이 533으로 수정을 하신 다음에 쓰면 좋습니다. 그럼 이제 저처럼 이렇게 지표가 뜨겠죠. 잘 들리고 계시나? 잘 들리시죠? 오케이, 그럼 계속 할게요. 자, 그래서 이 많은 사람들이 어떻게 쓰냐면 이 스토캐스틱을 이 80 이상 보이시죠? 80 이상이면 과매수, 그리고 20 이하면 과매도. 그래서 이 과매도에서는 매수를 하고 과매수에서는 매도를 하고 뭐 이런 식으로 쓰는 사람도 있고요. 아니면 이 파란 선이 %K라고 해서 파란 선이 %K고 이 노란 선이 %D라고 부르거든요. 근데 %D는 그렇게 중요하진 않아요. 그냥 %K의 이평선이라 크게 중요하진 않고 이 파란 선이 노란 선 위로 올라갈 때를 골든 크로스를 하고 파란 선이 밑으로 내려갈 때를 데드 크로스라고 하는데 이 골든 크로스가 떴을 때 매수하는 사람이 있고 데드 크로스가 떴을 때 매도하는 사람이 있습니다. 저는 이 지표를 어떻게 쓰냐면요. 좀 골크데크도 안 보고 과매수 과매도 떴다고 포지션도 잡진 않습니다. 저는 개인적으로 어떻게 이 포지션을 잡냐면 이 스토캐스틱 지표가 과매도에 있을 때 그리고 과매수에 있을 때를 일단 집중해서 보고요. 이 중간에 있을 때는 별로 안 봐요. 어떤 패턴이 좋냐면 과매도에 있다가 바로 과매수로 직행하는 패턴, 혹은 과매수에 있다가 과매도로 직행하는 패턴, 이 두 가지를 봅니다. 스토캐스틱에서. 저는 이게 굉장히 잘 맞는다고 생각을 해요. 그래서 실제로 코스피 차트를 좀 보면 뭐 예를 들어서 잠시만요. 자, 코스피 차트를 좀 볼게요. 최근 코스피 차트를 보면 과매도에 있다가 과매수로 직행을 했잖아요. 그럼 이렇게 되면 저는 이걸 매수 신호로 봐요. 왜 매수 신호로 보냐면 좀 해석을 해드리면 과매도에 있다는 거는 봐요. 주가가 과매도에 있다는 거는 힘이 약하니까 과매도에 있겠죠. 많이 빠졌으니까 과매도에 있는 겁니다. 그러면 저는 수세 추종하는 입장에서 봤을 때 과매도에 있을 정도면 주가의 힘이 굉장히 약하다라고 해석을 하고요. 과매수에 있으면 과매수에 있을 정도로 주가의 힘이 굉장히 강하다라고 해석을 합니다. 그래서 제가 개인적으로 만든 패턴이 이 과매도에 있다가 일자로 과매수로 가면 이거 굉장히 강력한 상승 신호가 떴다라고 해석을 하고요. 그럼 그 뒤에 패턴이 이 과매수로 쭉 계속 과매수로 이어지면서 주가가 폭등이 계속 나올 수도 있고요. 아니면 눌리더라도 다시 오른다라는 패턴이 나오게 됩니다. 그래서 두 개예요. 과매수로 직행하면 첫 번째가 쭉 계속 과매수를 유지하면서 주가가 폭등이 나온다. 혹은 두 번째는 눌리더라도 상승이 나온다. 라는 패턴이 가능해요. 그래서 제가 최근에 이 자리 코스피 6200짜리에서 이제 7000 갈 것 같다라고 말씀을 드렸잖아요. 그 근거가 과매도를 찍고 과매수를 직행하는 걸 보고 이거 눌리더라도 올라간다 라는 근거 하에서 7000 갈 것 같다라고 말씀을 드렸던 거예요. 실제로 여기까지만 보더라도 사실 이제 6600 찍고 6200까지 내려왔을 때 어떻게 될지 모르잖아요. 근데 여기서 힌트를 얻을 수 있는 거예요. 보조지표에서 과매도에서 과매수를 찍은 걸 보고 이거 눌리더라도 위로 가겠다라는 힌트를 하나 얻을 수 있는 거죠. 여기까지 이해되시나요? 이해되면 한번 말씀 주세요. 네네, 코인도 동일합니다. 코인이 더 잘 맞아요. 주식보다.
자, 오케이. 자, 그러면 예전 차트부터 한번 가볼게요. 예전 차트 쭉 봐볼게요. 뭐 이때부터 저희 차트를 안 보고 이 보조지표만 보고 해석을 해보겠습니다. 자, 여기서 과매수를 찍고 과매도로 직행을 했죠. 그럼 이때 표시를 해볼게요. 그러면 이 과매도로 갔을 때 우리는 어떤 매매 아이디어를 얻을 수 있냐면, 이게 바로 V자 반등이 나오기는 어렵겠구나라는 일단 매매 시나리오를 세울 수 있어요. 그래서 이렇게 반등을 주더라도, 주가가 반등을 주더라도 추격 매수를 안 한다는 원칙을 하나 세울 수가 있고, 눌릴 때 잡아야겠다라는 원칙을 세울 수가 있겠죠. 그럼 실제로 이때 어떻게 됐냐면, 이때 26년 2월에 26년 3월 3일에 이란 전쟁이 터지면서 과매도 직행이 나왔으니까 이 반등이 9%짜리 반등이 나와도 우리는 추격 매수를 안 할 수 있는 근거가 하나 생깁니다. 그래서 실제로 올랐다가 빠졌죠. 이때 추격 매수를 안 할 수 있겠죠. 그럼 이때 빠졌을 때 오히려 매수를 보던가 아니면 관망을 하던가, 이런 식으로 좀 포모도 막아줄 수 있고 매수 근거도 잡아줄 수 있고 매도 근거도 잡아줄 수 있는 게 이 스토캐스틱 패턴이라고 저는 생각을 합니다. 그럼 실제로 이제 또 패턴이 어떻게 됐냐면, 그 전 한번 볼까요? 그 전에도 봤을 때 여기에서 25년 11월에 과매도 있다가 그래서 과매수를 직행을 했죠. 25년 12월 4일에. 그리고 나서 과매수 직행하니까 쭉 과매수가 나오면서 주가가 추가 상승이 나왔고요. 근데 우리 또 아까 패턴 배운 게 과매수를 직행하면 눌리더라도 오른다라고 배웠잖아요. 그쵸? 그럼 마찬가지로 여기서도 눌릴 때 안 줄 수가 있겠죠. 그 여기서도 과매도에서 과매수를 직행을 하면서 쭉 또 폭등이 나온 걸 볼 수가 있죠. 그래서 이게 굉장히 잘 맞습니다. 차트에서. 뭐 아니면 이런 것도 있겠죠. 여기서 25년 11월 13일에 과매수를 찍고 25년 11월 18일에 과매도 직행이 나왔죠. 과매수에서 과매도 직행이 나왔어요. 그러면 이때부터는 우리가 적어도 매수는 안 할 수 있죠. 숏을 안 치더라도 적어도 이때부터 매수를 조심할 수가 있고, 이게 쌍바닥을 찍는 시점에 하락세가 진정이 된 걸 볼 수가 있겠죠. 그래서 저는 제가 여러분들 그 디테일하게 전략을 공유 드릴 수 있는 이유가, 저는 이런 지표들을 좀 많이 봐요. 그래서 최근에도 이 반등을 잡아낸 것도 이 스토캐스틱 보면서 그냥 잡아냈던 겁니다. 사실 뭐 올라갈 이유가 별로 안 보였잖아요, 차트에서. 근데 이제 저는 과매수 직행 패턴을 보고 어느 정도 잡아낸 부분이 있다라는 점을 좀 말씀을 드리고 싶습니다. 그래서 이거 공부 많이 해두시면 좋아요. 강의 들으려면 게임을 껐다고요? 상승 추세일 때 과매도, 과매수가 과매수. 뭔 말이죠? 바로 안 찍, 이게 바로 안 찍는, 그러니까 이런 거 있잖아요, 여러분. 이런 거 애매하죠. 그러니까 이게 그냥 제가 패턴을 만든 것 뿐이지, 여기서는 과매도에서 과매수, 그러니까 과매도를 안 찍고 바로 과매수로 갔잖아요. 이런 거는 이제 제 기준에 부합하진 않긴 하죠. 근데 결국 그냥 지표의 원리를 생각해 보면, 이게 이 패턴이 잘 맞는 이유를 생각을 해보면, 그냥 폭락을 했다가 과매도로 갈 정도면 일단 폭락을 했다는 거고요. 과매수로 갈 정도면 폭등을 했다는 거예요. 그쵸? 그럼 굳이 막 과매도까지 안 찍어도 그냥 빠졌다가 여기서 과매수로 확 찍어주는 흐름이 나오면, 아, 이거 추가 상승이 나올 수 있겠다라는 응용은 가능한데, 사실 지금 단계에서 응용을 말씀드리긴 좀 어렵고 좀 기계적으로 하는 게 좋죠. 그래서 과매도 찍고 과매수 직행 나올 때, 그럼 이때 6월 16일부터 좀 상승을 볼 수 있는 거죠. 그렇죠? 추가적으로 상승이 나오죠. 아, 좋은 질문이네요. 예를 들어서 이런 패턴 어디 있지? 맞아요. 잠시만요. 이런 패턴, 이런 자리 말씀하시는 거죠. 여기서 과매도를 찍고 과매수를 직행을 했어. 그래서 여기까지 좋은 차트였어요. 그렇죠? 직행을 했어. 그래서 쭉 상승이 나왔는데, 쭉 상승이 나왔고 과매수 직행이 떴으니까 눌리더라도 한 파동 더 가는 패턴을 기다렸겠죠? 그렇죠? 뭐야? 뭐 눌리더라도 가는 패턴 기다렸을 텐데, 여기서는 또 과매수에서 과매도 직행이 떴죠. 여기서 과매수에서 과매도 직행이 떴으니까 여기서는 또 약세 신호로 봐야 되긴 하죠. 근데 여기서 다시 과매수 직행이 나왔으니까 여기서 다시 상승표로 전환을 해야죠. 그래서 이게 무조건 정답이 없고요. 관점이 계속 바뀌어요. 이 부분은 어쩔 수 없습니다. 지표의 한계죠. 그래도 이 과매수 직행을 알았다면 이 폭등장을 또 놓치지 않을 수 있는 장점이 있죠. 여기서 살짝 털리더라도
그냥 신호에 맞게 계속 가는 게 좋습니다. 신호에 맞춰서 가야 돼요. 근데 이게 진짜 잘 맞아요. 예를 들어서 여러분 제가 이거 말씀을 안 드렸던 건데 제가 나스닥을 계속 상방을 외쳤잖아요. 그쵸? 나스닥도 사실 이게 과매수 직행이었어요. 저 혼자 보고 있긴 했지만 그쵸? 뭐 이때부터 과매수 직행이었죠. 8월 3일부터. 그럼 이런 자리에서는 눌려도 오릅니다. 그쵸? 제가 상방을 외친 이유가 있어요. 여기서 과매수 직행이니까 이 횡보에서 안 떨리고 있었던 거죠. 제가 그냥 그리고 결국 꺾어서 올리잖아요. 그래서 이 폭등이 나왔던 거고 목요일에. 여기서 또 응용하면 뭐 주봉 차트에서도 볼 수가 있고요. 주봉도 나스닥이 지금 과매도에 있는데 곧 과매수로 갈 수 있겠죠. 그러면 또 추가적으로 상방을 볼 수 있는 거고. 마찬가지로 26년 3월 3일부터 3월 3일에 관세빔 때 관세빔이 나왔으니까 과매도를 찍었고요. 아, 관세빔이 아니구나. 이때 이란 전쟁이 터지면서 과매도를 찍었고 이란 전쟁이 해결되면서 과매수를 찍었죠. 그럼 과매수 직행이 떴다는 근거로 또 여기서 롱을 쳐볼 수가 있겠죠. 심플합니다. 그러면 양봉님께서는 최근에는 과매도에서 과매수를 갖고 현재 7천이 저항 지점이 한 번 눌렸을 때 그쵸. 근데 이번에는 좀 한 번 해먹은 거긴 해요. 패턴 이미 써먹었어요. 과매도에서 과매수 직행했고 이 근거로 6,200에서 7,000 갈 것 같다는 관점을 말씀드렸던 거고요. 이제는 또 새로운 패턴을 봐야죠. 그래서 뭐 눌리더라도 이제 어떻게 갈지는 모르죠. 이 패턴으로는 알 수가 없어요. 좋은 질문입니다. 근데 최근 비트코인 차트를 보면 얘는 이제 과매수에서 과매도로 직행이 떴죠. 그렇죠? 그럼 이런 경우에는 좀 조심을 하는 게 좋죠. 비트코인 같은 경우엔 그냥 이렇게 심플하게 보는 겁니다. 보도지표로. 코스닥 한번 볼까? 그럼 코스닥도 보시면 과매도에서 과매수로 직행이 떴죠. 여기서 8월 4일에 과매수 직행 뜨고 쭉 상승이 나온 거. 이게 직행의 기준은 뭐냐면 직행의 기준은 골드 그게 파란 선이 노란 선 위로 올라서잖아요. 그리고 데드 크로스가 한 번도 안 나고 쭉 그냥 바로 오르는 거예요. 이게 직행의 기준입니다. 그렇죠. 추세 전환의 일종이라고 볼 수 있는 거죠. 추세 전환 시동. 맞습니다. 근데 여러분 이제 여러분들이 스토캐스틱보다 RSI를 더 많이 쓰시긴 하잖아요. 그렇죠? 그래서 제가 RSI를 어떻게 쓰는지도 좀 공유를 드릴게요. 일단 RSI의 기본 개념을 우리가 좀 생각을 해보면 RSI도 이제 스토캐스틱이랑 비슷하게 백분율로 나타낸 지표죠. 근데 RSI는 스토랑 다르게 상승폭이랑 하락폭을 기준으로 현재 주가가 어느 위치에 있는지를 나타내는 지표입니다. 살짝 달라요, 스토캐스틱이랑. 근데 결국에는 뭐 모양 비슷하긴 해요. 그래서 RSI는 뭐 지표에 어떻게 추가를 하냐면 뭐 다 아시겠죠? 어떻게 추가하냐면 지표에 들어가서 RSI라고 치면 상대 강도 지수라고 있고요. 이제 즐겨찾기 추가하시고 클릭을 하면 이제 지표가 뜹니다. 그 많은 분들이 쓰시는 게 RSI가 이 80, 70이죠. RSI는 70 위로 올라가면 과매수라고 하고 이 30 아래로 내려가면 과매도라고 하죠. 그래서 과매수를 찍으면 매도를 하고 과매수를 찍으면 매도를 하고 과매도를 찍으면 매수를 하는 기법이 있는 걸로 알고 있습니다. 많은 분들이 그렇게 쓰시는데 사실 저는 그렇게 쓰면 좀 위험하다고 생각을 해요. 저는 추세 추종을 하는 입장에서 보통 주식이 과매수를 찍잖아요. RSI가. 그럼 이런 폭등이 나오거든요. 보시나요? RSI 과매수 여기서 찍었는데 이렇게 쫙 오르잖아요. 여기서도 과매수를 5월 4일에 여기서 찍었는데 쭉 폭등이 나오고. 그래서 저는 과매수에 매도를 하는 전략은 굉장히 위험하다고 생각을 하고 그리고 과매도에서 매수를 하는 것도 굉장히 위험하다고 생각을 합니다. 뭐 이런 경우에 바닥이 나오긴 했는데 전 이게 굉장히 운이 좋은 케이스라고 생각을 하거든요. 그러니까 이 하락 추세 종목을 잘못 맞으면 결국에 하락 추세 종목은 RSI 과매도랑 같이 나와요. 그러니까 6월 14일 이때 과매도로 들어갔는데 이때 금리 인상기랑 맞물리면서 결국에는 이렇게 폭락이 나와버리잖아요. 그래서 저는 과매도만 믿고 매수를 들어가기엔 굉장히 위험하다고 생각을 해서 사실 RSI를 막 매수 매도 신호로 보기보다는 저는 얘를 추세선으로 씁니다.
얘를 이제 추세선 작도를 해요. RSI를 갖고. 어떻게 하냐면 일단은 이 RSI 베이스드 MA를 꺼요. 이게 노란 선이 이동평균선인데 사실 별로 필요가 없고요. 그러니까 끄고 저는 이 RSI를 추세선 작도를 합니다. 어떻게 하냐? 얘를 고점끼리 있잖아요. 얘를 고점끼리 넣으면 추세선이 만들어져요. 그럼 제가 7천에서 저항을 외쳤던 이유는 여기가 1차, 2차, 3차잖아요. 그래서 얘가 다시 내려올 확률이 높습니다. 그래서 제가 저번 주에 이제 7천 찍었으니까 좀 욕심을 내려놓자라고 말씀을 드렸던 거고요. 그러면 6200에서 너 왜 롱을 외쳤냐? 라고 말씀을 드리면 이 고점과 이 고점을 있잖아요. 이 두 개의 고점을 이으면 8월 5일에 이 하락 추세선을 뚫은 게 보이죠? 그럼 8월 5일에 체크를 해보면 이때가 스토캐스틱 우리 과열권 직행 떴을 때 RSI도 하락 추세선을 돌파하는 패턴이 만들어졌습니다. 그래서 제가 이 자리에서 이거 더 위로 올라갈 수 있겠다라고 말씀을 드렸던 거고요. 결국에는 결과적으로 봤을 때 이 하락 추세를 리테스트를 성공하고 쭉 오른 걸 볼 수가 있죠. 이렇게 심플하게 매매를 하는 겁니다. 심플하죠? 또 보면 제가 이 코스피 상한가 친 날 있잖아요. 코스피 하루 10% 오르고 하이닉스 상한가 친 날. 이때는 또 다시 내려갈 거라고 말씀을 드렸잖아요. 그 이유는 또 뭐였냐면 오늘 진짜 다 푸는데 이 고점과 고점을 있잖아요. 그러면 1차, 2차, 3차였죠. 근데 정확하게 이 자리가 3차였습니다. 7월 31일. 3차는 보통 한 방에 못 뚫기 때문에 이 자리에서는 좀 욕심을 내려놓자라고 말씀을 드린 거고 실제로 다시 쫙 급락이 나왔죠. 삼성전자 한 10% 이상 급락이 나왔었죠. 그 3차 저항 받고 4차로 뚫으니까 이제 여기서는 찐돌파 확정이구나 라고 말씀을 드린 겁니다. 여기까지 이해되시나요? RSI 추세선이 좀 꿀팁이긴 해요. RSI 추세선은 잘 쓰면 정말 좋습니다. 지금 보는 사이트는 트레이딩뷰라는 사이트예요. 그러니까 RSI 추세선이 여러분 캔들 추세선도 잘 맞는데 RSI 추세선이 잘 맞는 이유는 RSI가 결국 캔들을 가공한 지표여서 잘 맞는 거예요. 그러니까 캔들은 꼬리 이렇게 일본 캔들 같은 경우에는 이제 하루 등락률에 따라서 바뀌잖아요, 계속. 근데 RSI는 이제 RSI 기본 수치가 14거든요. 14개의 캔들을 갖고 가공한 지표이기 때문에 캔들보다 이제 등락이 적어요. 캔들이 위아래 움직이는 동안. 오케이? 그래서 RSI 추세선이 작도를 했을 때 굉장히 잘 맞습니다. 그래서 제가 여러분 이것도 있잖아요. 그렇죠? 이 장중에 코스피 한 5200 갔을 때 이 주봉 여기 찍었거든요. 이때가 1차, 2차, 3차였죠. 그래서 제가 코스피 5200 부근에서는 또 단기 반등이 나올 수 있었다라고 말씀드렸던 것도 이 주봉 RSI를 추세선을 그렸기 때문에 또 알 수 있었던 겁니다. 그래서 이런 것들 좀 알아두시면 좋아요. 그러면 현재 반등이 언제 마무리가 될까? 추세가 언제 꺾일까라는 관점도 이 저점과 저점을 있잖아요. 그러면 또 추세가 만들어질 거예요. 이거 RSI가 먼저 이탈을 할 거예요. RSI 이탈, 뭐 예를 들어서 이렇게 올라가든 아니면 내려가든 할 텐데 이게 내려가는 모습이 나오면 또 조심을 해야죠. 근데 저는 내려갈 확률이 일단은 단기적으로 높다고 보는 거죠. 왜냐하면 이 고점과 고점을 잇는 추세선이 지금 3차기 때문에 다시 내려갈 확률이 높다고 보는 거죠. 저는 뭐 이런 식으로 접근을 해봅니다. 근데 이거 근데 이거 뭐 사실 좀 진성 차트충 내용이긴 해서 제가 막 자주 말씀드리진 않았어요. 그냥 제가 혼자 보고 이제 결과만 여러분들께 공유를 드린 건데 그래도 같이 알면 좋으니까 오늘 좀 강의를 찍게 됐습니다. 아니요, 매크로 환경이랑 차트를 그냥 같이 봐야 돼요. 예를 들어서 여러분 지금 이 고점과 고점을 있잖아요. 그럼 3차잖아요. 그래서 제가 저항을 보잖아요. 근데 이 상승 파동 중에 갑자기 삼성전자나 하이닉스에서 강력한 호재가 나오면서 이 상승 파동이 만들어졌다라고 하면 저는 사실 이 3차의 비중을 좀 낮추긴 할 겁니다. 3차 저항이라고 무조건 저항이 나올 거라고 말하진 않을 것 같아요. 근데 지금 반등을 했을 때 그렇게 막 상승 재료가 강해 보이진 않거든요. 그래서 정석대로 뭔가 저항이 나올 확률이 높겠구나라고 일단은 보는 거예요. 확률로 접근을 하는 거죠. 그럼 예를 들어서
좀 보시면 보통 RSI의 추세선이 캔들의 추세선을 선행을 하거든요. 그럼 이 저점과 이 저점 이어볼게요. 이 저점과 이 저점도 이어보고, 이게 1, 2, 3차만 좀 아셔도 굉장히 매매에 도움이 많이 됩니다. 자, 보시면 자, 이게 추세선 이탈이 2025년 3월 31일에 됐잖아요. 그쵸? 하락 추세선 이탈이. 근데 이때 체크를 해보면 25년 3월 31일 이때 RSI는 하락 추세를, 상승 추세를 이탈합니다. 그러면 보통 많은 분들이 이제 코스피 같은 경우에 3분봉이 박히면 매수를 많이 하거든요. 단기 데드캣 바운스를 노리고. 근데 이 RSI 개념을 알고 있는 분들은 이 자리에서 무리하게 저점 매수를 안 할 수가 있죠. 낙폭가드 매수를 안 할 수가 있습니다. 그럼 이런 폭락을 피할 수 있는 거죠. 실제로 저는 이때 매수를 안 했습니다. 무서워가지고. 그리고 매수는 언제 하냐? 뭐 이 폭락 때 해도 되는데, 사실 이 이탈한 상승 추세선 있잖아요. 이 이탈한 상승 추세선을 다시 회복을 해줄 때, 언제 회복했죠? 25년 4월 23일에. 이때 다시 봐도 돼요. 이때부터. 그럼 결국 이 상승 추세선 회복하고 다시 쭉 오르죠. 그렇죠? 그래서 이 상승 추세, 하락 추세, RSI로 추세선 긋는 개념만 좀 아셔도 장세를 어느 정도 파악하는 데 도움이 많이 됩니다. 나스닥도 보면 제가 뭐 예전에 좀 심플하게 공유 드린 게 있는데, 여기서 고점과 고점을 이으면 하락 추세를 여기서 뚫어요. 그쵸? 어때요? RSI 상승 추세선은, RSI 하락 추세선은 20년 4월 1일에 뚫었거든요. 근데 캔들의 추세선은 4월 8일에 뚫죠. 그래서 RSI가 어느 정도 선행하는 측면이 있다. 이거 알면 좀 좋습니다. 실제로 이번 나스닥도 제가 반등을 좀 빨리 잡아냈던 게 스토캐스틱 과열권 직행 개념도 있지만 여기서 빨리 뚫었죠. 8월 3일에 뚫었죠. RSI가. 나스닥은 8월 4일에 뚫었고. 어느 정도 RSI가 선행하는 경향이 있다. 이게 무조건 선행하는 건 아니고요. 경향이 있다라고 좀 생각을 해주시면 돼요. 자, 신기하죠, RSI. 신기합니다. 아니요, RSI는 그냥 일반 RSI로 봅니다. 여러분, 제가 조만간 이 어스플러스 사이트에 아직 없긴 한데, 아직 시작을 안 했긴 한데 런칭을 하지 않을까 싶습니다. 이제 시황이랑 차트 강의, 지금까지 못 들었던 분들 차트 강의 싹 다 이제 올려둘 생각이거든요. 근데 또 너무 비싸게 하면 못 듣는 분들이 많잖아요. 그래서 저는 좀 파격적으로 팔로워 분들만 1만 원대로 하지 않을까 좀 생각을 하고 있습니다. 네, 보컬님이랑은 다른 강의고요. 저는 좀 많은 분들이 제 거를 들으셨으면 좋겠어서 그냥 1만 원대로 할 생각이에요. 근데 뭐 시기는 고민하고 있어요. 근데 또 한 번 할 때 제대로 해야 되기 때문에 제가 좀 여유로운 시기에 하지 않을까라고 생각합니다. 근데 저는 사실 오늘 푼 강의 있잖아요. 뭐 스토캐스틱이나 RSI든 네, 범위랑은 따로 합니다. 어스플러스 아니요, 19,900원 아닙니다. 하더라도 만 원대 중반? 솔직히 11,000원은 오반 것 같고, 11,000원 일단 그 인건비가 안 나오고요. 일단 만 원대로 하지 않을까. 19,900원은 아, 뭐 나중에 공지를 드릴게요.
아마 뭐 다음 주나 다다음 주 뭐 하지 않을까? 아, 근데 뭐 3만 원 이렇게는 할 생각 없습니다. 지금은. 일단 뭐 여러분들만 알고 계세요. 라이브 오신 분들만. 최저시급 최저시급 요즘 얼마죠? 만 원인가? 음. 10달러. 10달러면 14,000원이구나. 아니 14,000원? 10달러라고 하니까 왜 이렇게 싸게 느껴지지? 10달러? 아, 전 강의 위주보다는 강의도 제공하긴 하는데 시황 위주로 가야죠. 네, 매달입니다, 매달. 근데 이제 오늘 제가 알려드린 거 있잖아요. 스토캐스팅이랑 RSI. 사실 이거는 다른 업체 가면 거의 한 50만 원 막 이렇게 받고 팔거든요. VOD를. 근데 저도 그거는 좀 꼴이 사납기 때문에 그냥 월 10달러로 하는 게 낫지 않을까. 월 만 원대로. 그게 나을 것 같습니다. 매일이 아니라 매달이죠. 구독제. 비싸다고? 아, 10달러가 비싸면 그쵸. 안타깝네요. 아, 50만 원. 근데 보통 다 그렇게 팔아요. 사람들이. 아, 오늘 강의요? 편집하고 올려드리겠습니다. 9.9달러. 일단은 라이브 그 인스타 스토리랑 라이브에만 말해가지고 여러분들만 알고 계십시오. RSI 기법 줄이도 들을 수 있게 올려주세요. 네네. 근데 오늘 이거 한 것도 다 올려드릴 건데. 커피 2잔 값. 아, 근데 10달러 14,900원 하면 하루에 얼마야? 하루에 490원? 480원? 아니 근데 저는 어떻게 할 생각이냐면 만약에 다음 주에 한다. 다음 주에 연다. 그러면 그냥 일주일만 받고 막으려고요. 그냥 일주일만 받고 그냥 양보험자 찐팬만 받고 다시 막아버려. 그렇게 할 생각입니다. 그리고 이제 링크 다 내려. 그 도망가. 링크 다 내리고 이제 우리끼리만 있는 거죠. 한정판? 아니 솔직히 그 멤버십 계속 한다고 막 말하는 것도 좀 짜치거든요. 그래서 그냥 일주일만 열어놓고 그냥 문 닫는 게 그림이 예쁘지 않을까. 아, 솔직히 그 일반 텔레그램에 아닙니다. 안표 안표. 구독자 이름 꿀벌로 하라고요? 선착순? 선착순 한 5천 명? 그렇게 걸까요? 선착순 5천 명? 약장수. 선착순 5천 명. 잡주 02 10,000 만원 감사합니다. 아, 여러분 제가 열면 저 15,000원 열면 5천 명은 넘게 들어오겠죠. 저 팔로워가 30만 명이 넘는데. 근데 여러분 애초에 제가 지금 상태로 만약에 그냥 양심 팔고 50만 원짜리 팔잖아요. 그럼 200명만 해도 1억입니다.
근데 30만 명 중에 200명이 안 모일까요? 전 모일 거라 생각하거든요. 근데 저는 그렇게 하는 건 좀 양심을 파는 거라 생각해서 안 하는 거지. 지금 상태에서. 아, 네. 근데 애초에 어스플러스가 친화적인 앱은 아니니까. 일단은 그래서 여러분들한테만 먼저 말씀드린 것도 있어요. 사실 라이브까지 들어오는 분들은 이제 저를 오래 보신 분들이기 때문에 좀 먼저 말씀을 드리는 거죠. 아, 찐팬을 위해서 라이브 켜서 그때만 링크 공유하라고요? 아, 어스플러스에서 하는 이유. 어스플러스에 좀 대단한 분들이 많아요. 좀 보시면 보컬님도 계시고 서재훈 대표님도 계시고 엄청 유명한 분들 많이 계시거든요. 뭐 동강님 계시고 마차 있고 뭐 홍춘우 박사님, 주덕님, 김진 이사님. 그래서 그냥 네프콘보다는 여기가 좋겠다라고 생각을 해서 갈 생각입니다. 전혀 예, 신도 계세요. 신도 계십니다. 마지막에 잘못 본 건가? 그죠. 아, 근데 하루 490원? 말하고 나 근데 뭐 이미 말해서 물을 수는 없긴 하지만 하루 490원. 근데 저는 사실 이 차트 강의를 유튜브에 올리는 것도 있고 지금 라이브에서 제가 쓰는 기법들을 알려드리는 이유가 뭐냐면 좀 결론만 안 가져가셨으면 좋겠어요. 그러니까 예를 들어서 제가 이 코스피 하락 추세선 뚫고 이런 자리, 이런 장대 한봉 자리에서 저는 매수 안 하고 이런 자리 정말 위험하다라고 공유를 드릴 때 이게 정답처럼 생각하는 분들이 있거든요. 정답처럼. 근데 사실 이게 정답은 아니에요. 올라갈 수도 있고 내려갈 수도 있어요. 그래서 전 제일 중요한 게 뭐냐면 제 말만 제 말만 가져가는 게 아니라 왜 얘가 이렇게 생각을 했는지를 알았으면 좋겠거든요. 근데 왜 얘가 이렇게 생각했는지를 알려면 제 뇌를 갖지 않는 이상 그렇게 생각하기가 어렵겠죠. 그래서 적어도 저랑 좀 소통은 되게끔 좀 차트를 기본 개념 알아야 저랑 티키타카가 될 거 아니에요. 그래서 알려드리는 것도 있어요. 그러니까 제가 이제 그냥 갑자기 여기서 고점과 고점 이어서 여기 3차 저항이니까 고점과 고점 이었을 때 여기 3차 저항 3차는 휩쏘니까 이 상한가 캔들은 저항이 나올 확률이 높습니다라고 말하면 그냥 일반 텔레그램 채널 4만 분 계시는 곳을 이렇게 말하면 이해 못하는 분들이 많거든요. 이해를 1도 못하겠죠. 웬 갑자기 웬 갑자기 차트충이 3차 타령이야라고 말을 하겠죠. 그냥 대다수가 있는 4만 1000명 텔레그램에선. 근데 저는 좀 저랑 언어를 좀 맞추는 게 좋지 않을까. 그래야 저도 이제 좀 부담 없이 말하고 관점 티키타카 되고 서로 근거 공부하고 얼마나 좋습니까? 그런 걸 좀 만들어 가고 싶어요. 그러니까 언어를 맞추는 게 좋아요. 뭐 이런 자리에서 그리고 이제 조정이 나왔어요. 운 좋게 말한 대로 조정이 나왔어. 근데 여기서 과열권 직행이 떴어. 자, 과열권 직행이 떴어. 자, 여러분 과열권 직행 떴으니까 코스피 7천 갈 수 있습니다라고 말하면 뭐야 이 차트충은 또 이럴 거 아니에요. 근데 이제 저랑 언어를 맞춘 분들은 딱 티키타카가 되겠죠. 제가 여기서 관점을 많이 내요. 이 과열권 직행 떴고 이 올라갈 확률이 높겠죠? 라고 말했을 때 이제 각자 여러분들이 차트 켜놓고 오 진짜 올라갈 확률이 높네 라고 생각을 하면 얼마나 그림이 예쁩니까? 서로 발전도 하고. 그래서 제가 바라는 거는 좀 이런 그림을 만들고 싶다. 근데 갑자기 제가 여기서 월에 10만 원을 받는다고 말을 해버려요. 만약 월 10만 원을 받아. 그러면 뭐 할 분들은 계시겠죠. 솔직히 팔로워 이제 30만 명 중에
뭐 5천 명 이상은 하시겠죠. 근데 이제 그분들만 데리고 가기에는 이 불쌍한 주린이 분들을 위해서 많은 분들이 이제 저랑 소통을 맞추면 또 이제 긍정적인 힘이 있지 않겠습니까? 그래서 그런 생각에서 가격은 좀 낮게 받을 생각입니다. 10달러 괜찮네요. 10달러. 하루 490원. 500원 미만. 아, 그리고 여러분 지금 제 텔레그램 채널이 국내 주식 채널에서 9등이래요. 9등. 구등, 9등이니까 어느 정도 좀 책임감을 갖고 할 필요가 있겠죠. 근데 여러분 저는 실제로 그 기부도 할 생각입니다. 멤버십 뭐 전에 기부를 하든 멤버십 후에 번 돈이 있으면 기부를 하든 또 기부도 할 생각이에요. 범위도 같이 끌고 와서 하겠습니다. 근데 제가 딱 원하는 거는 스스로 생각할 줄 아는 투자자로 만들어드리는 채널을 원하는데 이제 이 4만 1,000명 중에 이 불순물인 분들이 좀 많거든요. 불순물. 이제 정답만 원하는 불순물. 그래서 이걸 좀 필터링을 하는 과정이 또 필요하겠다는 생각이 듭니다. 이 정답만 가져와서 이제 야 너 오른다며 왜 안 올라? 라고 하는 애들이 진짜 너무 짜증나. 솔직히 이 결과만 가져가는 게 아니라 근거를 가져가야 되는데 너무 짜증나요. 불순물. 그래서 이거 필터링을 하는 과정이 필요하다. 개미털기를 좀 하도록 하겠습니다. 개미털기. 필터링 필요. 이번에 확실하게 털게요 제가. 그래 뭐 그래 그래서 사요 팔아요 이걸로 간다니까. 그렇게 해서 돈을 벌 수가 없는데. 꿀벌 털기. 꿀벌 털기 괜찮네. 여러분 기부 뭐 제가 나중에 아니다 나중에 말할게요. 충격 그런 사람이 있나요? 많습니다. 스레드에 많아요. 스레드. 저격글 엄청 올라오잖아요. 서로 저격 엄청 하잖아요. 스레드에서. 의미가 없죠. 장수말 볼트. 텔레그램에서는 별로 없겠죠. 근데 이제 스레드랑 텔레그램에서 스레드랑 인스타에서 다 유입을 시키니까 이 텔레그램으로 개미를 털 필요가 있다. 근데 뭐 하락론 펼칠 수 있죠. 뭐 방향성에 대해서는 아무도 모르기 때문에 그 근거가 설득력이 있다면 저는 다 존중해야 되는 근거라고 다 존중받아야 할 관점이라고 생각을 합니다. 근거만 이제 확실하다면. 어차피 방향성에 대해서 아무도 몰라요. 꿀벌 분들이랑 같이 기부요? 아, 같이? 그냥 저랑 범이랑 같이 할게요. 아, 4층 DM 맞아요. 메타에서 안 잡아가지고 그 4층을 안 잡더라고요. 어, 이제 저는 이 텔레그램 채널 외에는 안 하고 있으니까 제가 하고 있는 게 인스타, 텔레그램, 스레드. 근데 다 블루 배지를 갖고 있어요. 그래서 블루 배지 없는 거는 다 4층이라고 생각을 하셔야 돼요. 막 라인 이런 거 다 4층입니다. 아니 그 속스를 저 좋아하는데 그 여러분들한테 제가 그 속스 3배짜리 하라고 막 말씀드릴 수가 없어요. 그 3배짜리 알아서 하는 거죠. 알아서. 자 봐봐요.
TYUY님이 좋은 말씀 해주셨어. 상승론도 맞는 말이고 하락론도 맞는 말이니 빼면 오르고 비중 넣으면 내려요. 봐봐요. 상승론도 맞는 말이고 하락론도 맞는 시점이니까 지금 박스권이 나오는 거예요. 위아래 출렁이는 장이 나오는 겁니다. 이제 상승 근거, 상승 개연성이 계속 높아지는 장이면 이제 쭉 상승 추세장이 나오는 거고, 하락 개연성이 높아지는 장이면 쭉 하락 추세장이 나오는 거예요. 근데 지금 이제 충돌이 생기잖아요. 코스피에서도. 이제 많은 분들의 의견이 계속 엇갈리죠. 그래서 박스권 장이 나오지 않을까. 상승 개연성이 딱히 확인되는 게 없어요. 제 기준에서. 단타 장이지 않나, 제 생각에는. 자리가 정말 좋아 보이고 원칙에 맞는데 주도주가 아닐 경우에 그럼 비중을 낮춰서 하면 되죠. 배팅은 주도주에서 하는 게 좋아요. 비중 배팅은. 아, 근데 이 결국에는 아까 말씀드렸지만 이 비트의 방향이 굉장히 중요하다. 현재 이 유동성 발작 신호로 좀 보시는 게 좋아요. 만약 비트가 이 선을 이탈을 한다. 그러니까 대략적으로 한 62K를 아래로 종가 마감을 하면 이제 주식 비중을 좀 줄이는 게 좋을 것 같습니다. 제 생각에는. 지지해주고 올라와주면 뭐 상관없는데 62K 아래로 하회하면 좀 약간의 경보기로 좀 보자. 이게 일단 오늘의 핵심이에요. 이 시황에서는. 뭐 S&P 신고가, 다우 신고가, 나스닥 전고점 근처. 미장은 추세 좋죠 뭐. 비트 경보기로만 보고 주도주 올려드린 거 잘 공부해보고 하면 되죠. 아니요, 막 둘이 똑같이 가는 건 아닌데 비트랑 주식이랑 무조건 막 똑같이 가는 건 아니지만 지금 자리에서 비트가 만약 62K를 일봉 정가로 아래로 마감을 하면 그게 유동성 발작 신호를 일단 봐야 될 것 같고, 그럼 유동성 발작이 나오면 결국에는 비트가 급락이 나오게 된 다음에 지수도 결국엔 꺾일 수밖에 없거든요. 그래서 그 부분을 좀 조심할 필요가 있다라는 점입니다. 일단 여러분들 저는 가보도록 하겠습니다. 다들 고생하셨어요. 네, 경보기 울려드릴게요. 신호가 보이면. 스카이님 100개 감사합니다. 아니 뭐 안 오르셔도 돼요. 제가 올려드릴 거라 텔레그램에. 다들 고생하셨습니다. 불순물 제거 화이팅. 네.